नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 हिंदी उसमें आज हमारा तीसरा पाठ है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। हवे विद्यार्थी मित्रों, अंतरिक्ष परी बराबर એટલે કે અવકાશની પરી એમ। मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्राओं की शुरुआत हुई। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए। इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है। साथ ही अंतरिक्ष संबंधी रोचक बातों की भी चर्चा की गई है। बराबर विद्यार्थी मित्रों, तो आ पाठनी अंदर आपणे एक अंतरिक्ष परी विषे भणवाना छीए अने आ पाठनो प्रकार छे जीवनी। हवे विद्यार्थी मित्रों, तमने खबर होवी जोईए कि आ जीवनी शुं छे एम। हवे जीवनी अने आत्मकथा बंने अलग छे। आत्मकथानी अंदर लेखक ए पोताना अनुभवो लखे छे, ज्यारे जीवनीनी अंदर शुं होय छे, किसी महान व्यक्ति का जीवन वृत्त लिखा होता है। बराबर, कोई महान एवी व्यक्ति होय तो एनु जीवन वृत्त एनी अंदर लखवामां आवतुं होय छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, जे जीवनीना जे प्रसिद्ध बराबर जेम लेखक होय छे, कहानीकार होय छे, तो आ जीवनीना जे लेखक छे टॉमस कार्लाइल। बराबर, तमारे याद राखवानुं छे नाम। मुख्य जीवनीकार कोण छे? टॉमस कार्लाइल। हवे विद्यार्थी मित्रों, आपणे आ पाठना लेखक छे एटले के लेखिका छे डॉक्टर कोकिला पारेख। हवे लेखिकानो परिचय पहला थोड़ो मेळवी लईए आपणे, पछी आ पाठ आगळ जोईए। बराबर, एमनुं जन्मस्थल उवारसद, जिल्ला गांधीनगर, गुजरात। बराबर, गांधीनगर जिल्लामां गाम आवेलुं छे अने गांधीनगर जे जिल्लो छे ए आपणा गुजरात राज्यनी अंदर आवेलो छे। बराबर, जन्म साल एटले के सन 1954। अभ्यास MA, MPhil, PhD। हवे विद्यार्थी मित्रों, एमणे केटलो अभ्यास कर्यो छे? MA एटले के BA कर्या पछी 2 वर्ष जे कॉलेज करवामां आवे छे एने MA कहेवाय। पछी एमणे MPhil डिग्री मेळवी अने पछी कोई एक विषय पर एमणे PhD करी। लेखन कार्य गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में साहित्य सर्जन किया है। बराबर, एमणे पोतानी कृतिओ हिंदी अने गुजराती बंने भाषाओं एनु सर्जन करेलू छे। महिला जागृति और हिंदी प्रचार प्रसार में उनका योगदान रहा है। बराबर, एमनुं मुख्य योगदान शानी अंदर हतुं? एक तो महिलाओनी जागृति माटेनो प्रयास अने हिंदी भाषानो प्रचार प्रसार। अभी गुजरात विद्यापीठ अमदावाद में रीडर के पद पर कार्यरत है अने अत्यारे अमदावादनी अंदर ए काम करी रह्या छे। बराबर विद्यार्थी मित्रों, आ हतो आपणा डॉक्टर कोकिला पारेखनो परिचय। हवे विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे पाठ भणवाना छीए अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। ए पाठ जोईए छीए आगळ। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। बराबर विद्यार्थी मित्रों, कई तारीख है यहाँ? 20 सप्टेम्बर 2007। एमां अमदावाद जे हवाई अड्डा, हवे ध्यान राखवानुं छे, हवाई अड्डा कोने कहेवामां आवे छे कि ज्यां आ जे शुं कहेवाय एरपोर्ट आपणे कहीए छीए एने, के एरपोर्ट पर एरोप्लेन होय के विमान बधा जे उतरे छे ने अने चढ़े छे त्यांथी एने आपणे शुं कहीए छीए? हवाई अड्डा। बराबर, त्याथी क्यांथी आवे छे? अमेरिकाथी एक हवाई जहाज। बराबर, एने हवाई जहाज एटले के एरोप्लेन अथवा विमान आवे छे अने क्यां उतरे छे? ए अमदावाद आवी पहोंचे छे। बराबर, चित्रनी अंदर पण तमने जोवा मळशे। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी अने त्यारे ज अटलांटिस यान के ज्यारे पृथ्वी पर आवे छे ए भी आवेश थयो तो। बराबर, हवे आगळ जोईए छीए। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। बराबर, ए अटलांटिस यान छे एरोप्लेन एटले के विमान आवे छे एनी अंदर कोण हतुं?
આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શા માટે ગુજરાતનું ગૌરવ કહ્યું છે? કારણ કે જે સુનિતા વિલિયમ્સ છે એનું મૂળ ગુજરાત સાથે જોડાયેલું છે અને ભારતનું ગૌરવ, બરાબર, ભારતની શાન એટલે કે ગૌરવ, અને આખા વિશ્વની બેટી સુનિતા વિલિયમ્સ. એની અંદર કોણ હતું આવીને ઉતરે છે? સુનિતા વિલિયમ્સ. એ અવકાશમાં કોના માટે ગઈ હતી? એના એકલા માટે નહોતી ગઈ, એ આખા દેશ માટે ગઈ હતી, બરાબર, આપણા ભારત દેશ માટે. એટલા માટે એને આખા વિશ્વની દીકરી કહેવામાં આવી છે. महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही. બરાબર, શું કહ્યું છે કે મહિલાઓ કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર પાછળ નથી. બરાબર, આપણે જોઈએ છીએ અત્યારે ઇન્દિરા ગાંધી લઈએ, પછી આપણા પાઠના લેખિકા છે ડૉક્ટર કોકિલા પારેખ, સુનિતા વિલિયમ્સ, કલ્પના ચાવલા, પીટી ઉષા. બરાબર, આપણે ઊંચામાં ઊંચા પદ પર પણ આપણને અત્યારે મહિલાઓ જોવા મળે છે. પહેલાંના જમાનામાં શું હતું કે સ્ત્રીઓને આ રીતે ભણાવવામાં ન આવતી અને 4 દિવારોની વચ્ચે એમનું જીવન હતું. પરંતુ અત્યારે એવું નથી કે મહિલાઓ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં આગળ છે એમ. परंपरा की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है. પરંપરાઓ, જે બધી ખોટી પરંપરાઓ માન્યતા હોતી એની જે બેડી એટલે કે એની જંજીર તોડી અને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવવા, બરાબર, અને પોતાનું સપનું સાકાર કરવાની શક્તિ આજની નારીમાં છે. બરાબર, શું કહે છે? પહેલાંના જમાનામાં ખોટા રિવાજો હતા કે દીકરીને ભણાવી નહીં, એને બહાર મોકલવાની નહીં. પરંતુ આ બધું જે આજની જે નારી છે એને બધી ખોટી જે માન્યતાઓ હતી એ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા એ બધી માન્યતાઓ તોડી દીધી છે અને પોતાના સ્વપ્ન સાકાર કરવાની શક્તિ આજની નારીમાં છે. युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે સુનિતા વિલિયમ્સ છે, બરાબર, અહીંયા પહેલાં કોણ હતું? મહિલા, ભારતીય મહિલા કલ્પના ચાવલા, અને એના પછી સુનિતા વિલિયમ્સ અવકાશમાં જાય છે. પહેલાં કોણ ગયું હતું? બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કલ્પના ચાવલા જાય છે અને પછી એના પછી આ સુનિતા વિલિયમ્સ ત્યાં જાય છે અવકાશમાં અને એની જોડે એનું નામ જોડાયેલું છે. सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई. बराबर, એને જે શાન કે ભારતની જે શાન હતી, બરાબર, એને માન અપાવ્યું અને એ સકુશળ પાછી ફરે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ છીએ પાઠ. हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था. પ્રથમ મહિલા અંતરિક્ષ યાત્રીનું સન્માન કોને મળ્યું હતું? હરિયાણા પ્રાંતની જે આપણી કલ્પના ચાવલા છે એને. બરાબર, હરિયાણા પ્રાંત અને કરનાલ જે શહેર હતું તેની કલ્પના ચાવલા છે એને પ્રથમ અવકાશ અંતરિક્ષ યાત્રીનું સન્માન આપેલું હતું. हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है. दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई. અને બીજું કે हमारे राकेश शर्मा, બરાબર, રાકેશ શર્માને પણ તમે આપણે ઓળખીએ છીએ કે અવકાશ યાત્રી, બધા અંતરિક્ષ યાત્રી હતા એ પણ. એટલે શું કહે છે? એ પણ પ્રથમ ભારતીય અંતરિક્ષ યાત્રી હતા. પરંતુ આપણા માટે દુઃખની વાત એ છે કે કલ્પના ચાવલા, બરાબર, જ્યારે અવકાશમાં ગઈ છે આપણા માટે બધા સંશોધનો કરવા માટે, અને જ્યારે પાછી ફરતી હોય છે બધું પોતાનું કામ સમાપ્ત કરીને, જે સંશોધનો એને કરવાના હતા, બરાબર, એ બધું શોધ કરી અને જ્યારે પાછી ફરે છે ત્યારે જે એનું યાન છે, બરાબર, જે યાનમાં એ ગઈ હોય છે એને ખરાબી યાનની અંદર થાય છે. કંઈક નાનું છિદ્ર પડી જાય છે અને યાનના ત્યાં ટુકડા થઈ જાય છે અને ત્યાં જ એનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. એટલા માટે એ આપણા માટે ખૂબ દુઃખની વાત છે. अपना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है. શું કહે છે અહીંયા? કે પોતાના સ્વપ્નને સાકાર કરવા, બરાબર,
શું કહે, સુનિતા વિલિયમ્સ પોતાના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે અને કલ્પના ચાવલાનું જે અધૂરું રાખેલું સ્વપ્ન હતું એને પૂરું કરવા માટે સુનિતા વિલિયમ્સ આજે એ સ્થળ સુધી પહોંચી છે। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? बराबर શું કહે છે કે જે સુનિતા વિલિયમ્સ છે એ આપણા ભારતની છે, બરાબર, ભારતની છે કે ભારતીય છે એ આપણા માટે એક ગર્વની વાત છે, પરંતુ એના નામની સાથે વિલિયમ્સ લાગે છે તો એ ભારતીય કે ગુજરાતી કેવી રીતે? એમ આપણને એવો પ્રશ્ન થાય કે કઈ રીતે હોઈ શકે। यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। શું કહે છે કે જે સુનિતા છે ભારતીય નાગરિક નથી પરંતુ એનું મૂળ ક્યાં જોડાયેલું છે? ગુજરાત સાથે જોડાયેલું છે। શા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાત સાથે જોડાયેલું છે? કે જે સુનિતા છે એનો જન્મ ગુજરાતમાં કે ભારતમાં નથી થયો, પરંતુ સુનિતા વિલિયમ્સના જે પિતા છે દીપકભાઈ પંડ્યા એમનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? આપણા મહેસાણા જિલ્લાનું જુલાસણ નામનું ગામ છે ત્યાં થયું હતું, બરાબર। એટલે એનું મૂળ વતન કયું કહેવાય? જુલાસણ ગામ આપણા મહેસાણા જિલ્લાનું છે અને એટલા જ માટે એનું મૂળ ગુજરાત સાથે જોડાયેલું છે। उनके पिता दीपकभाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासण गांव में हुआ था। આપણે વાત કરી કે જે દીપકભાઈ પંડ્યા હતા સુનિતા વિલિયમ્સના પિતા, એમનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? મહેસાણા જિલ્લાનું જુલાસણ ગામ હતું, બરાબર। એ જુલાસણ ગામ આપણે અમદાવાદ હાઈવે પર જઈએ તો ત્યાં વચ્ચે આવે છે। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई, अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા દીપકભાઈ પંડ્યાની વાત કરી છે, એમણે અડધી જિંદગી ક્યાં વિતાવી છે? ગુજરાતમાં જ। પહેલાં ગુજરાતમાં રહેતા હતા અને પછી એ ક્યાં જાય છે? અમેરિકા જાય છે। માધ્યમિક શિક્ષા અને ઉચ્ચ શિક્ષા, માધ્યમિક એટલે કે આપણે જે 10મા ધોરણ સુધી તમે અભ્યાસ કરો છો એની વાત કરી છે, એટલે માધ્યમિક શિક્ષા પણ એમણે ગુજરાતમાં જ લીધી છે અને આગળનો અભ્યાસ ઉચ્ચ શિક્ષા એટલે કે આગળનો જે એમણે અભ્યાસ કર્યો એ ડૉક્ટર હતા, એટલે ડૉક્ટરી લાઈન માટેનો જે એમણે અભ્યાસ કર્યો છે એ પણ એમણે ક્યાં કર્યો હતો? ગુજરાતમાં જ કર્યો હતો। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए, बराबर। એ ડૉક્ટરી સેવા આપી રહ્યા હતા અને 1960માં સદા માટે એટલે કે હંમેશ માટે એ ક્યાં ચાલ્યા જાય છે? અમેરિકા। वे मैसाચુસેટ્સ के काल माउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા શબ્દો આપ્યા છે બે, ન્યુરોસર્જન અને મેસાચુસેટ્સ, બરાબર। હવે આ મેસાચુસેટ્સ શું છે? અમેરિકા કા એક રાજ્ય, જેમ આપણો ભારત દેશ હોય તો એની અંદર નાના નાના રાજ્ય હોય ને, ગુજરાત રાજ્ય, એ રીતે આ અમેરિકાનું એક રાજ્ય છે। અને ન્યુરોસર્જન, બરાબર, ન્યુરોસર્જન એટલે કે મગજ, બરાબર, મસ્તિષ્ક કી સર્જરી કરને વાલા, જેમ અલગ અલગ ડૉક્ટર હોય છે, બરાબર। ડૉક્ટરી લાઇનમાં શું હોય? અલગ અલગ અભ્યાસ કરવાનો હોય, કોઈ બાળકોના ડૉક્ટર હોય, કોઈ સ્ત્રીઓના હોય, બરાબર, કોઈ હોમિયોપેથિક ડૉક્ટર હોય। એ રીતે જે આ દીપકભાઈ પંડ્યા હતા એ શાના ડૉક્ટર હતા? ન્યુરોસર્જન એટલે કે મસ્તિષ્ક કી સર્જરી કરને વાલા। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જોઈએ છીએ અહીંયા, उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। હવે કોની વાત કરી છે? અહીંયા સુનિતા વિલિયમ્સની માતાની વાત કરી છે। જે દીપકભાઈ પંડ્યા હતા એમણે કોની જોડે લગ્ન કર્યા હતા? ઉર્સબાઇન બોની નામની સ્ત્રી, યુગોસ્લાવિયન એટલે યુગોસ્લાવિયા દેશની હતી, બરાબર। આ કયા દેશની હતી? યુગોસ્લાવિયા, કારણ કે એના શું બોલાય છે? યુગોસ્લાવિયન એટલે કે યુગોસ્લાવિયા દેશની હતી। એણે ત્યાં અમેરિકા જઈ અને આની જોડે ઉર્સબાઇન બોની જોડે લગ્ન કર્યા। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। હવે જે સુનિતા વિલિયમ્સ છે એ કેટલા ભાઈ બહેન હતા? 3 ભાઈ બહેન હતા, જય, દીના ઓર સુનિતા। હવે આ 3 ભાઈ બહેન હતા એમાં સૌથી નાની કોણ હતી? સુનિતા विलियम्स। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी को ओहियो
अमेरिका में हुआ था। क्या थयो तो एनो जन्म 19 डिसेम्बर 1965 याद रखवानी छे बराबर। साल के क्यारे थयो तो एनो जन्म तमने प्रश्न पूछाय कि 19 डिसेम्बर 1965 अने कई जग्याए ओहियो अमेरिका में बराबर। આપણો ભારત હોય પરંતુ ગુજરાત હોય ભારતની અંદર એ રીતે અમેરિકાની અંદર જે ઓહિયો નામનો જે રાજ્ય હોય છે ત્યાં એનો જન્મ થયો હોય છે। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। હવે જે સુનિતા વિલિયમ્સ છે એ જ્યારે નાની હતી ત્યારથી જ એને મુક્ત વાતાવરણ, એવા કોઈ બંધન નહીં। કારણ ઘણીવાર શું હોય છે કે છોકરીઓ હોય એટલે એને બંધન હોય કે આમ નહીં કરું તેમ નહીં કરું, પરંતુ એના પર કોઈ પણ પ્રકારના બંધન લાદવામાં આવ્યા ન હતા। એને મુક્ત વાતાવરણ આપવામાં આવ્યું હતું। એને જે રમવું હોય રમી શકે, જેમાં ભાગ લેવો હોય લઈ શકે બરાબર। એટલા માટે એના સાહસિક વૃત્તિયા મુક્ત વાતાવરણના કારણે એનામાં સાહસિક જે ભાવનાઓ હતી એ આપણને જોવા મળે છે। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती है। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે નાની હોય છે બરાબર સુનિતા વિલિયમ્સ એને આ બધાનો જ શોખ હોય છે। સ્વિમિંગ એટલે કે તરવું, ઘોડદોડ એટલે ઘોડેસવારી આપણે કહીએ છીએ, બાઇકિંગ એટલે કે સાયકલની જે રેસ લગાવવામાં આવે છે એની વાત કરી છે, અને સ્નોબોર્ડિંગ એટલે બરફની જે રેસ હોય છે એમાં આપણે તમે કરો છો એ, અને ધનુર્વિદ્યા એટલે બાણવિદ્યા બરાબર જેવા સાહસ ભર્યા છે હોય છે એમાં એ ભાગ લેતી હોય છે। वह मेहनती थी, शिक्षकों की चहती थी, घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। હવે શું કહે છે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારણ કે જે સુનિતા વિલિયમ્સ હતી એ ખૂબ મહેનતુ હતી। જ્યારે એ નાની હતી ત્યારથી જ એને બધા દરેક પ્રવૃત્તિમાં એ ભાગ લેતી। આ રીતે સ્વિમિંગ હોય, ઘોડદોડ હોય, બાઇકિંગ, સ્નોબોર્ડિંગ, આ બધા જે સાહસભર્યા જે ખેલ હતા એમાં દરેકમાં એક ભાગ લેતી બરાબર। એટલે ખૂબ મહેનતુ હતી, એટલે દરેક શિક્ષકને ચહેતી એટલે કે પ્રિય અથવા લાડલી બરાબર। કારણ કે મહેનતુ હોય એટલે શિક્ષકની પ્રિય હોય, અને એના ઘરના જે સભ્યો હતા એને પણ વહાલથી એને શું કહીને બોલાવતા, સુની કહીને બોલાવતા હતા। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा ही कर दिखाना है। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ અંતરિક્ષ પરી ક્યારે બને છે? કોઈ પણ આપણું ધ્યેય એટલે કે આપણું જે લક્ષ્ય હોય આપણે અગાઉથી નક્કી કરવું પડે છે। હવે જે આ સુનિતા વિલિયમ્સ છે એ 6 મહિનાની હોય છે, અને આ રીતે ટીવીમાં પ્રોગ્રામો જોતી હોય છે, અને એને જોયું હતું કે જે નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ બરાબર આ પણ કોણ છે? અવકાશ યાત્રી। એમણે ચાંદની ધરતી પર એને જતા જોયા એટલે એને મનમાં નિશ્ચય કર્યો। નાની 6 વર્ષની હોય છે ત્યારે એને નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ કો ચાંદ કી ધરતી પર ઉતરતે દેખાય એટલે કે ત્યાં જતા જોયા એટલે એમણે મનમાં નક્કી કર્યું કે મારે પણ આમની જેમ કંઈક બનવું છે। એટલે એને નિશ્ચય કરી લીધો કે હું પણ આમની જેમ કંઈક બનીશ, અને એ તરફ એને મહેનત શરૂ કરી લીધી બરાબર। આપણે જોયું ને કે છેલ્લે એને જે 6 મહિનાની હતી, 6 વર્ષની બરાબર, ત્યારે એને જે નિશ્ચય કર્યો તો એ પોતાનો નિશ્ચય એને સાબિત આપણા સમક્ષ કરી બતાવ્યો। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई बराबर। જે એનું બાળપણનું જે સ્વપ્ન હતું એ એણે સાકાર કરી બતાવ્યું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા એના અભ્યાસની વાત કરી છે। ઉસકી હાઈ, કારણ કે હવે શું થશે કે એને સ્વપ્ન સાકાર કરવા માટે ભણવું પડશે ને, એ તરફ કંઈ આપણે કોઈ નિશ્ચય કરીએ અને પછી બેસી રહીએ તો આપણો નિશ્ચય સાકાર થાય નહીં બરાબર। પછી એ તરફ આપણે મહેનત પણ કરવી પડે છે। એટલે એણે શું કર્યું કે એ તરફ મહેનત શરૂ કરી દીધી। ઉસકી હાઈ સ્કૂલ કી શિક્ષા મેસાચુસેટ્સ से हुई। અહીં આપી છે મેસાચુસેટ્સ બરાબર, એટલે અલગ અલગ જે દેશો હોય, રાજ્ય હોય એ રીતે બધા નામ આપેલા છે। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। હવે એણે શું કર્યું કે ભૌતિક વિજ્ઞાનની અંદર એ સ્નાતક
મેરીલેન્ડ જે છે બરાબર યુનિવર્સિટીની વાત કરી છે એમાં ભૌતિક વિજ્ઞાન વિષય સાથે સ્નાતક એટલે કે 2 વર્ષ જે આપણે 11-12 કરી છે એના પછી 3 વર્ષ કોલેજના અને કયા વિષય સાથે એમણે એને કર્યા ભૌતિક વિજ્ઞાન સાથે કર્યા. इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया અને પછી 1995ની અંદર એ અનુસ્નાતક એટલે 3 વર્ષે કોલેજના કર્યા પછી બીજા 2 વર્ષ એણે કર્યા. કઈ જગ્યાએ એન્જિનિયરિંગની વાત કરી છે બરાબર. એન્જિનિયરિંગ મેનેજમેન્ટ ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેक्नोलॉजी અહીંયા બરાબર. इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी जहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था. હવે શું કહે છે 1987ની અંદર નેવલ અકાદમી એમાં વ્યવસાયને લગતા અનુભવો મેળવવા માટે ત્યાં જોડાઈ. એની અંદર સાહસ અને શ્રમની જ પ્રવૃત્તિ ત્યાં કરવામાં આવતી અને એને જ ત્યાં મહત્ત્વ આપવામાં આવતું હતું બરાબર. ક્યાં જોડાઈ 1987ની અંદર નેવલ અકાદમી व्यावसायिक. इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिंग डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला. હવે નેવી में બરાબર આપણે હવાઈ જહાજની વાત કરીએ એમાં એને ટ્રેનિંગ મેળવી. હવે ત્યાં અવકાશમાં જવાનું છે એટલે દરેક એને ટ્રેનિંગ લેવી પડશે. પછી અધિકારી બેસિંગ ડિવાઇંગ ઓફિસર એનું પદ પણ એણે સંભાળ્યું. हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया. प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई. હવે હેલિકોપ્ટરનું શિક્ષણ પણ એણે પ્રાપ્ત કર્યું અને એના પછી પ્રશિક્ષણ એટલે કે તાલીમ લેવી બરાબર. કારણ કે કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય હવે શિક્ષક આપણે બનવું હોય તો બીએડ જે કરવામાં આવે છે એ તાલીમ શિક્ષકની તાલીમ ત્યાં લેવામાં આવે છે. એ રીતે આને શું બનવાનું હતું અવકાશ યાત્રી. એટલે જો એને હેલિકોપ્ટરની તાલીમ હોય તો જે આગળ વધી શકે છે. એટલે એણે શું કર્યું ત્યાં હેલિકોપ્ટર વિશેનું એણે તાલીમ મેળવી. सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया. અને પછી આ બધા પદો સંભાળ્યા આ બધી તાલીમ મેળવી અને પછી એને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નેવલ ટેસ્ટ પાયલટ કોર્સ કે लिए चयनित किया गया બરાબર. પછી એને પાયલટ એટલે વિમાન ચાલક એના માટે એને પસંદ કરવામાં આવી. पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना. अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी. અને જ્યારે પાયલટ બની ત્યારે જેણે સિદ્ધિ મેળવી એને અવકાશમાં જવા માટેનું એણે પ્રથમ સોપાન માન્યું કે હવે હું ચોક્કસ અવકાશમાં જઈ શકીશ. અને જે એની અંતરિક્ષ જવાની જે ઈચ્છા હતી એ ઈચ્છા મારી પૂરી થશે એને એવું લાગ્યું. इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई. तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है. અને તે જ્યારે પાયલટ બની પછી એ હિંમત ન હારી અને નાસા જવામાં સફળ થઈ. નાસા એટલે કે જ્યાં અવકાશમાં જવા માટે બરાબર બધી માહિતી એટલે કે તાલીમ ત્યાં આપવામાં આવે છે ત્યાં એ કાર્યરત થઈ. ત્યાં જઈને એને કામ કર્યું. 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ. અને 1998ની અંદર બરાબર દ્વિતીય પ્રયાસ અહીંયા કાર્યક્રમ જે અંતરિક્ષ યાત્રીઓનો જે કાર્યક્રમ હતો એમાં પ્રયાસ એને દ્વિતીય પ્રયાસ में चयन हुआ. એનું બીજા નંબરે એને પસંદ કરવામાં આવી. दुनिया में हज़ारों वैज्ञानिक और पायलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है. શું કહેવા માગીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા કે દુનિયાની અંદર વૈજ્ઞાનિકો પણ ઘણા છે અને પાયલટ પણ ઘણા છે પરંતુ અંતરિક્ષ યાત્રી કેવલ 100 જ છે બરાબર. વૈજ્ઞાનિકો તો ઘણા હોઈ શકે છે પરંતુ અંતરિક્ષમાં જઈ બધા સંશોધનો કરી અને પાછું ફરવું એ મુશ્કેલ છે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આપણે કે એના અભ્યાસ વિશે અહીંયા માહિતી મેળવી પછી એના પરિવાર વિશેની થોડી માહિતી મેળવી કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓમાં એને રસ છે એની માહિતી મેળવી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે આપણો બાકીનો પાઠ છે એ આપણે પછીના વિડીયોમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.